परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच सुशोभित गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की अपार रहमत सदका उन्हां दी पवित्र हजूरी विच बैठ के उन्हां वल्लों दृढ़ाए गए गुरमत ज्ञान नूं असीं विचारन की कोशिश कर रहे हाँ। अज दा दिन साडे इतिहास का बहुत उगा दिन है। श्री ननकाना साहिब के नाम तो असी सारे वाकिफ हाँ। अज दे दिन उथे एक महान साका हो गुजरिया है। उस दे इतिहास उस दे पिछोकड़ संबंधी कुछ चर्चा अज दे समय अंदर असां करनी है। कल गुरमत दे इस सिद्धांत की असी गल कर रहे सां। मूल मंत्र अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह मनुख मात्र नूं इह दृढ़ करवाउंदे ने कि वाहिगुरु अकाल पुरख जो एक है वो अकाल मूरत है, ते सिख ने उस अकाल मूरत विच अपने आपे नूं जज़ब करना है। उथों ही आया है ते उही इस दी अंतिम मंजिल है। जदों सिख अकाल मूरत नूं अपना इष्ट अपना आशा उद्देश मिथ लैंदा है तां उहदे वास्ते जिहड़ी मौत है, मरना जिहड़ा है, वो एक बड़ी सधारण ते आम जी गल बन जाती है। फिर वो मौत नूं इतनी महत्ता नहीं देंदा, जीवन वास्ते ऐसे यतन नहीं करता कि जिहदे विच उहनूं धर्म तो डिगना पवे, आचार तो डिगना पवे, विहार तो डिगना पवे, सिर्फ जीवन लई। वो कहंदा मौत तां आउणी ही आउणी है। इस जीवन नूं बचाउण वास्ते मैं गलत तरीके ते गलत साधन क्यों अख्तियार करा, जदों कि इन्हां दे अख्तियार करन तो बाद भी मैं हर हालत मरना ही मरना है। साका ननकाना साहिब उन्हां मरजीवड़ियां दी कहानी है जिन्हां ने उस अस्थान की पवित्रता लई अते सिख परंपरा नूं जीउंदियां रखण लई घालना काली। थोड़ा जिहा इन्हां घटनावां दा पिछोकड़ जिहड़ा है वो समझना बड़ा जरूरी है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ज्योति जोत समाउण तो बाद सिख इतिहास का 60-70 साल का समा ऐसा है कि जिस समय दे अंदर सिख बड़े संघर्ष विचों दी गुजरे ने। जगह जगह ते लड़ाइयां झगड़े, कई किस्म की कतलो गारत। यह समा इथों तक पहुंच गया कि हुकूमत वालों एक हुक्म इतिहास विच दर्ज है कि नानक परस्तां रा हर जा के बायद बकतल रसानंद, कि जिहड़े नानक परस्त ने, भाव गुरुआं दा नाम लैण वाले जिहड़े लोग हन, वो जिथे किते भी दिस पैण, पुछण दी लोड़ नहीं, गोली मार दिओ, तलवार दे घाट उतार दिओ, बस उन्हां नूं कतल कर दिओ जिथे किते नजर आउण। ते इस हुक्म नाल बहुत कुछ होया, सारे जानते हाँ असीं। इसका नतीजा यह होया कि जिहड़े सिंह सन उन्हां ने जंगलां विच टिकाणा कीता। लुक छिप के जूहां च जंगल बेलियां विच अपना समा बसर किया। जदों किते वक्त मिलता दुश्मन नाल टक्कर भी लेंदे, इज्जत भी बचाउंदे, धर्म की राखी भी करते। बड़े संघर्ष किए उन्होंने। और इस समय का सब तो वड्डा घाटा जिहड़ा पिया वो ये सी कि साडे जितने धार्मिक अस्थान सन, जितने साडी धर्म विद्या के केंद्र सन, वो सारे दे सारे कुछ ऐसे लोगों के हथ विच आए जिहड़े निरोल गुरमत विचारधारा के धारनी नहीं सन। उन्हां विच उदासी, निर्मले,
ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਭੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਲੇ ਪਲਾਏ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 72 ਜਥੇ ਸਨ, ਫਿਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਤਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਬਿਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ, ਮੰਦਰ, ਕਈ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਲਬਾ ਰਿਹਾ। ਤਿਲਕ ਲਾਉਣੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈਆਂ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਨੇ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਚੋਂ ਵਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਨਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਬੀੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਗੋਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 90,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਬੜੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਸਾਰੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋਤਿਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਉਡਵਾਇਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਅਛੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਹਰਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੇ ਚ ਮਾਰੋ, ਹਰਮੰਦਰ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਰਾਤ ਰਹਿ ਲਵੇ ਸਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਹੋਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਦੀ ਧੌਣ ਟਕੂਏ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਨਨਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੜਾ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਜਾਗੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵੇਚਾਈ, ਉਹਦੇ ਸੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਅੱਖੀ ਕਾਟ ਧਰੀ ਚਰਨਾ ਤਲ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਧਰ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 94 ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਫਨਾ ਫਿਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗੀ, ਵਕਤ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਉਹ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੂਦਾ ਮਾਰ ਕੁਝ ਕਰ। 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਖੁਦ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਹੰਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਦਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਵਾਂਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਖੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਲਾਚਾਰਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸੇ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲਸਤ ਗੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਹੀਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੈ। 22 ਜਥੇ ਬਣੇ 200-200 ਦੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਜਥੇ 200-200 ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਢਾਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨਾਤਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ
कि सिखां नूं सिੱਖੀ ਤੋਂ दूर ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਣ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਪੰਥ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਪਾਠ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਹੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਗੰਗਸਰ ਦਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਤਰਕ ਸਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਤਰਕ ਜਾਗਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਮਤ, ਮਨਮਤ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸੂਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜ ਗਏ, ਅਨਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉੱਠਣਗੇ ਲੋਕ,
फिर जागृति पैदा होएगी। ये गुरु का इतिहास इस गल नूं प्रगट करता है। साडा 500 साल तो वध दा पिछोकड़ दा इतिहास इस गल नूं प्रगट करता है कि सिख धर्म दे अंदर बिना किसी सहारे दे जीवन की ताकत है। और जदों भी किते इनू दबाउण की कोशिश की गई, इहदे विचों ही ऐसियां लहरां पैदा होईयां। ऐसे लोग उठ खलोते जिन्हां ने मनमत ते दुरमत के खिलाफ वो संघर्ष किया कि जाना भी वार दित्तियां, आपा भी कुर्बान कर दिता, पर गुरु साहब की चलाई हुई इस परंपरा नूं उन्होंने दाग नहीं लगन दिता, पिछे नहीं पैण दिता। तो ये साडा फर्ज बनता है कि उन्हां शहीदां की याद विच असीं इकट्ठर होए हैं। उन्हां विचों पूरे दे ते नाम ही नहीं मिले लोकां नूं, कोई 86 के नाम मिलते, बाकी नाम ही नहीं मिले कि किन्ने क लोग शहीद हो गए। पर यह है कि उन्हां सारियां ने सानू ये गल समझा दी कि भाई गुरु की दसी हुई मत जिहड़ी है उस नूं प्राप्त करने वास्ते उन्होंने दृढ़ करने लई असीं आपां निशावर करना है इन्हें अखरां नाल ही। चूंकि इतिहास बहुत बिखरिया होया है, बहुत विस्तारमई है। मैं संखेप नाल तुहाडे नाल कुछ गल्लां साझीआं कीतियां ने। सतगुरु साडे अंदर बरकत पाउण, साडे दिमाग विच ये गल आवे कि असीं उन्हां शहीदां दी आन शान नूं बरकरार रखण लई गुरमत दे दृढ़ करन दा यतन करना है ते इस दा प्रचार करके गुरु कीआं खुशियां प्राप्त करनियां हन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।